మిత్రులందరికీ నమస్కారం. లెట్ us start prayer. Hands in నమస్కార ముద్ర. ఓం 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 సహనా భవతు సహనౌ భునక్తు సహ వీర్యం కరవావహై తేజస్వినావధీతమస్తు మా విద్విషావహై. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. Rub your palms and gently massage your face and slowly open your eyes and look at your palms. శుభోదయం మిత్రులారా, అందరికీ నమస్కారం. ఎస్, సో ఈరోజు మన యోగ సాధనలో చక్కగా సూక్ష్మ యోగము, అలాగే సూర్య నమస్కారాలు, ప్రాణాయామ అండ్ యోగ నిద్ర ఇవి మనం చేద్దాం. ఎవరికి ఏది చేయగలుగుతారో అదే చేయండి. చేయలేని వారు మోడిఫికేషన్ చేసుకోవాలి. అలాంటి మోడిఫికేషన్స్ నేను చెప్తూ ఉన్నాను, జాగ్రత్త వినండి, ఎవరు ఇబ్బంది పడకుండా చేయండి. సో ఫ్రెండ్స్, let us start with the neck movements, right and left. Start. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Center, relax. Then up and center. 1 center, 2 center, 3 center, 4 center, 5 center. Relax. Now, hands clenching movement, my dear friends. Hands by the sides, full close and full open. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. And then alternately wrist up and down. 1 2 3. ఒక wrist joint కిందికి, ఒక wrist joint పైకి. 4 5 6 7 8 9 10. Relax. Then slowly hands up and stand up. మెల్లగా నిల్చునే ప్రయత్నం చేయండి. సపోర్ట్ తీసుకోవాలనుకుంటే సపోర్ట్ తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్. Yes. Now let us start simple leg stretchings, my dear friends. Sorry, hand stretchings చేద్దాం first. Now front and back hand stretchings. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. Relax, my dear friends. Let's go for hands rotation. Both hands make a fist. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. And reverse. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. Relax, my dear friends. Now, let's go for simple side bendings. Gap between your legs. Simple side bendings. 1. Stretch, gentle stretching. Slow ga cheyali. Fast ga cheyoddu. 2. Stretch.
3 4 5 6 7 stretch 8 stretch 9 stretch 10 stretch relax my dear friends. Center and 2 times deep breathing, breathe out. దీర్ఘ శ్వాసలు చేయండి. Now let's go for forward and backward bending, my dear friends. A little gap between your legs. So support your back and bend back. Keep your eyes open. Breathe in, out, breathe out, down. బ్యాక్ పెయిన్ ఉన్న వాళ్ళు జాగ్రత్తగా చేయండి, మెల్లగా చేయండి లేదా అవాయిడ్ చేయండి. To bend back, down, 3 bend back, down, 4 bend back, down, 5 bend back, down, 6 bend back, down. Relax, my dear friends. Again, 2 times deep breathe in, breathe out in standing relaxation posture. వీలైనంత దీర్ఘంగా మీ లంగ్స్ అండ్ అబ్డామెన్ పూర్తిగా ఫిల్ చేయాలి, అలాగే పూర్తిగా బ్రీత్ అవుట్ చేయాలి. దీర్ఘంగా, వీలైనంత దీర్ఘంగా. ఎస్, లెట్స్ గో ఫర్ ట్విస్టింగ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. నౌ స్థితి ట్విస్టింగ్. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Relax. Now simple cardiac movement చేద్దాం my dear friends. First 1 minute tailoring movement. టైలరింగ్ మూమెంట్ డైరెక్ట్ గా చేయలేని వారు చైర్ సపోర్ట్ గాని లేదా వాల్ సపోర్ట్ గాని తీసుకొని టోస్ అండ్ హీల్స్ అప్ అండ్ డౌన్ చేయాలి. డైరెక్ట్ గా చేసేవారు డైరెక్ట్ గా చేయండి. రెడీ, స్టార్ట్. 1 minute full breathe in, full breathe out. Come on my dear friends, continue. Full breathe in, hands up, heels up. Full breathe out, hands back and toes up. Toes and heels compulsory up and down చేయాలి. Continue 1 minute. విత్ డీప్ బ్రీత్ ఇన్ బ్రీత్ అవుట్ చేయాలి. టైలరింగ్ మూమెంట్ లో బ్రీతింగ్ డీప్ గా ఉండాలి, ఉంటుంది కూడా. కంటిన్యూ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, 1 minute ఓన్లీ. కంటిన్యూ 1 minute మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. కంటిన్యూ. Lengthy breath in and lengthy breath out in tailoring movement. Continue. Relax. Now, simple jogging, my dear friends. Come on. 1 minute simple jogging. ఈ విధంగా
సింపుల్ జాగింగ్ చేయండి 1 minute. కంటిన్యూ. కంటిన్యూ జాగింగ్. కంటిన్యూ. సింపుల్ జాగింగ్ 1 minute. కొంచెం ఫాస్ట్ గా చేసినా ఇబ్బంది లేదనుకుంటే కొంచెం ఫాస్ట్ గా చేయవచ్చు. మీకు ఇబ్బంది లేకుండా ఎఫెక్టివ్ గా చేసే ప్రయత్నం చేయండి. కంటిన్యూ జాగింగ్. కంటిన్యూ జాగింగ్. 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Again 1 minute tailoring movement. Come on, go. Again 1 minute tailoring movement. Come on. Continue. Full lengthy breathe in. Full lengthy breathe out. Toes and heels up and down కావాలి. Toes and heels up and down కావాలి. Continue. Continue. 1 minute, my dear friends. Continue. Tailoring movement 1 minute, my dear friends. Relax. Then let's go for elbow to knee movement. ఇది చేయగలిగే వారు మాత్రమే చేయండి. చేయలేని వారు యోగిక్ వాకింగ్ చేసుకోవచ్చు. Elbow to knee movement. So this one. Breathe out. Both sides breathe out. Continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opposite knee, opposite elbow. కుడి చేయికి ఎడమ కాలు. ఎస్, ఆపోజిట్. కంటిన్యూ. 20, 21, 22, 23. చేతులు భుజాల మీద ఉండాలి. చేతులు భుజాల మీద ఉండాలి. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Then last 1 minute yogic walking, my dear friends. Come on, let's go for yogic walking 1 minute. Come on. Lengthy breathe in, lengthy breathe out. Lengthy breathe in, lengthy breathe out. Continue 1 minute yogic walking, my dear friends. Continue 1 minute yogic walking. Let's go. Lengthy breathe in and lengthy breathe out. Lengthy breathe in and lengthy breathe out. Continue yogic walking, my dear friends. Continue yogic walking. 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Relax, my dear friends. Then walking mukha pranayama. Walking mukha pranayama. అంటే 4 అడుగులు ముందుకి వెనక్కి నడుస్తూ ముక్కుతో దీర్ఘంగా శ్వాస తీసుకోవాలి. నోటితో పూర్తిగా శ్వాస వదలాలి. ముక్కుతో దీర్ఘంగా శ్వాస తీసుకోవాలి. నోటితో పూర్తిగా శ్వాస వదలాలి. Maximum breathing through your nose.
and complete breathe out through your mouth. Walking Mukha Pranayama. Walking Mukha Pranayama. Now, let's go for advanced Mukha Pranayama, my dear friends. Nose breathing, mouth breathe out. Nose breathing, mouth breathe out. Nose breathing, mouth breathe out. Relax, my dear friends. Right. నా ఒక చిన్న క్లాత్ తెచ్చుకొని పెట్టుకోండి మిత్రమా దగ్గర యోగ నిద్రలో కళ్ళ పైన కప్ చేసుకోవడానికి. సో ప్లీజ్ బ్రింగ్ ఎ స్మాల్ టవల్ ఆర్ క్లాత్ టు కవర్ యువర్ ఐస్ ఇన్ యోగ నిద్ర సెషన్, నాట్ ఫర్ నౌ. దగ్గర పెట్టుకొని తెచ్చుకోండి అంతే. ఎస్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఇక మనం సూర్య నమస్కారాలకి వెళ్దాం ఫ్రెండ్స్. ఎవరైతే సూర్య నమస్కారాలు చేయగలరో వారు చేయండి. ఎవరైతే సూర్య నమస్కారాలు చేయలేరో, మేము సూర్య నమస్కారాలు చేసేంతసేపు మీరు మీకు అవసరమైన చిన్న చిన్న ఆసనాలు చేయవచ్చు. ఏకపాదోత్తనాసనం, ఉపవిష్ట కోణాసనం, బ్యాక్ స్ట్రెంథనింగ్, శలభాసనం, అర్ధశలభాసనం, సేతుబంధాసనం, ఇలాంటివి సూర్య నమస్కారాలు చేయని వారు ఇవి మీరు చేసుకోండి ఈ లోపు. రైట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఆ తర్వాత అందరం కలిసి ప్రాణాయామ చేద్దాం, యోగ నిద్ర చేద్దాం. అలాగే యోగ నిద్రలో ఈ రోజు ఒక స్పెషల్ యోగ నిద్ర ఫ్రెండ్స్, అసలు నేను ఇంతవరకు చెప్పలేదు. సప్తధాతు యోగ నిద్ర చేద్దాం. సప్తధాతు యోగ నిద్ర అంటే మన శరీరాన్ని నిలబెట్టేటువంటి 7 ధాతువులను విశ్రాంతి చేసేటువంటి యోగ నిద్ర. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? సో కాబట్టి చక్కగా చేయండి. అలాగే ఈరోజు మీ అందరికీ ఒక 2 లెజెండ్స్ని నేను పరిచయం చేయబోతున్నాను. సో వారెవరు ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకుందాం ఎండింగ్ లో. రైట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, లెట్ us స్టార్ట్ విత్ సూర్య నమస్కారం మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. రెగ్యులర్ సూర్య నమస్కారం. ఒక్కసారి మనస్ఫూర్తిగా మన సూర్య భగవానుని మనస్ఫూర్తిగా నమస్కరించుకొని సూర్య భగవానుడి ఆశీర్వాదాన్ని తీసుకోండి. ఓం భాస్కరాయ నమః. Let us start. 1. Support and bend back. 2. Down. 3. Right leg back. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Support and bend back. 2. Second round. 3. Left leg back. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Third round. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Fourth round. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Fifth round. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Sixth round. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Seventh round.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, eighth round. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ninth round. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10th round. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Inhale. Out. Relax. Again, walking mukha pranayama. వాకింగ్ ముఖ ప్రాణాయామ దీర్ఘ శ్వాసలు చేస్తూ వాకింగ్ ముఖ ప్రాణాయామ చేయండి. Yes, my dear friends. Now, let's go for second round. సేమ్ సూర్య నమస్కార బట్ లిటిల్ ఫాస్ట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. కొంచెం ఫాస్ట్గా చేద్దాం. చేయగలిగే వారే చేయండి, చేయలేని వారు విశ్రాంతి తీసుకోండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? గెట్ రెడీ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Second round. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Third round. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Fourth round. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Fifth round. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sixth round. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Seventh round. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eighth round. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ninth round.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10th round. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Wonderful, my dear friends. Relax. Stop the practice. And walking Mukha Pranayama. Walking Mukha Pranayama. ముక్కుతో దీర్ఘంగా శ్వాస తీసుకోవాలి. నోటితో పూర్తిగా శ్వాస వదలాలి. 4 అడుగులు ముందుకి వెనక్కి నడుస్తూ దీర్ఘ శ్వాసలు చేయాలి. సూర్య నమస్కారాలు చేయలేని వారు సింపుల్ ఆసనాస్ చేసుకోవాలి. చైర్ ట్విస్టింగ్ చేసుకోవచ్చు. చైర్ వక్రాసన చేయవచ్చు. అలాగే చైర్ యోగా చేసుకోవచ్చు. అలాగే పడుకొని ఏకపాదోత్తనాసనం ఆల్టర్నేట్ లెగ్స్ అప్ అండ్ డౌన్ చేసుకోవచ్చు. సైడ్ లెగ్స్ అప్ అండ్ డౌన్ చేసుకోవచ్చు. సేతుబంధాసనం చేయవచ్చు. ఉపవిష్ట కోణాసనం చేయండి. అలాగే బోర్లా పడుకొని అర్ధశలభాసనం చేయండి. ఓకేనా మిత్రులారా? రైట్. Relax. Now, let's go for last one more round. Danda Surya Namaskar, my dear friends. Danda Surya Namaskar. సో ఇది కూడా ఎవరైతే చేయగలుగుతారో వాళ్ళు చేయండి. చేయలేని వారు సింపుల్గా మీకు నచ్చిన ఆసనాస్ చేసుకోండి. సో ఫస్ట్ 1-2 రౌండ్స్ నేను కూడా చూపిస్తాను. సో రైట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, లెట్ us start. 1. Support and bend back. 2. Down. 3. Right leg back. 4. Fourth నుంచి డైరెక్ట్లీ 7. దండ్ 7. 5, 6, 7 ఒకేసారి చేసేస్తాం. 8, 9, 10, 11. సెకండ్ రౌండ్. 2, 3, 4. దండ్ 7, 8, 9, 10, 11. Third round. 2, 3, 4. Then 7, 8, 9, 10, 11. Fourth round. 2, 3, 4. Then 7, 8, 9, 10, 11. Fifth round. 2, 3, 4. Then 7, 8, 9, 10, 11. Sixth round. 2, 3, 4. Then 7, 8, 9, 10, 11. Seventh round. 2, 3, 4. Then 7, 8, 9, 10, 11. Eighth round. 2, 3, 4. Then 7, 8, 9, 10, 11. Ninth round. 2, 3, 4. Then 7, 8, 9, 10,
11, 10th round. 2, 3, 4, dand 7, 8, 9, 10. Relax. Excellent, my dear friends. Wonderful. Relax. Walking Mukha Pranayama. Walking Mukha Pranayama. ముక్కుతో దీర్ఘంగా శ్వాసలు తీసుకోవాలి. నోటితో పూర్తిగా శ్వాసలు వదలాలి. ముక్కుతో దీర్ఘంగా శ్వాసలు తీసుకోవాలి. నోటితో పూర్తిగా శ్వాసలు వదలాలి. 4 అడుగులు ముందుకి వెనక్కి నడుస్తూ విశ్రాంతిగా స్లోగా నెమ్మదిగా నడవాలి. కానీ శ్వాస మాత్రం దీర్ఘంగా చేయాలి. రిలాక్స్. రిలాక్స్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. నా మెల్లగా అందరూ కూడా ఒక్కసారి సుఖాసనంలో కూర్చోండి ఫ్రెండ్స్. అంటే మీకు సుఖమైన ఆసనంలో కూర్చోండి. కింద కూర్చోలేని వారు చైర్లో కూర్చోవచ్చు. సూర్య నమస్కారాలు చేసిన తరువాత ఎమ్మటే ప్రశాంతాసనం చేయకూడదు. ఎందుకంటే హార్ట్ రేట్ ఎక్కువ ఉంటుంది, బ్రెత్ రేట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి కొంచెం నార్మల్ అయ్యేంత వరకు సుఖాసనంలో కూర్చొని కాస్త విశ్రాంతి తీసుకొని దీర్ఘ శ్వాసలు చేయాలి. డీప్ బ్రీత్ ఇన్, బ్రీత్ అవుట్. మనం చేసిన సూర్య నమస్కారాలు ఆపాద తలమస్తకం అంటే పాదాల నుంచి మా తల వరకు శరీరంలోని ప్రతి భాగాన్ని చైతన్యంగా ఆరోగ్యంగా చేస్తుంది సూర్య నమస్కారం. సో అందుకే ఛత్రపతి శివాజీ యొక్క సైన్యం, ఆ సైన్యానికి సైన్య శిక్షణలో భాగంగా సూర్య నమస్కారాలు ప్రధానమైనవి. సో అంటే శరీరానికి బలాన్ని, స్థిరత్వాన్ని, ఫ్లెక్సిబిలిటీని ఇవన్నీ ప్రసాదించి ఏకాగ్రం చేసేటువంటి మనస్సుని అందించేటువంటి ఒక అద్భుతమైన శస్త్రం, ఆయుధం సూర్య నమస్కారాలు మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. అలాంటి సూర్య నమస్కారాలను ఈరోజు పిల్లలు చేయలేకపోతున్నారు మిత్రులు. అయితే ఎవరెవరు ఎలా చేస్తున్నారో మనం క్లాస్ ఎండింగ్లో తెలుసుకుందాం మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. రైట్ నౌ లెట్స్ గో ఫర్ ప్రశాంతాసన. ఇప్పుడు కాస్త రిలాక్స్ అయ్యారు కదా. కానీ పిల్లల్ని గనుక అంటే అలవాటు లేక చేయడం గనుక ప్రారంభిస్తే మిత్రమా, పిల్లల్లో ఉన్నటువంటి శక్తికి వారు ఎంత అద్భుతమైనటువంటి యోధులుగా తయారవుతారు. ఎస్, కేవలం చదువుకొని ఉద్యోగం చేసి డబ్బులు సంపాదించడం అదే నా మిత్రమా జీవితం అంటే? అది కాదు కదా, ఇంకేదో ఉంది. దాన్ని సాధించాలంటే ఆరోగ్యాన్ని ఇన్వెస్ట్ చేయాలి మిత్రమా, హెల్త్ని ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. రైట్ నౌ ప్లీజ్ రిలాక్స్ ఇన్ ప్రశాంతాసన మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. ప్రశాంతాసనం అంటే వెళ్ళకిలా పడుకోవడమే. ప్రశాంతాసనంలోకి వెళ్ళి ఒకసారి తాడాసన స్ట్రెచింగ్ చేయండి. ఇంటర్లాక్ యువర్ హ్యాండ్స్ అండ్ బ్రీత్ ఇన్. స్ట్రెచ్ యువర్ హోల్ బాడీ. స్ట్రెచ్, స్ట్రెచ్, స్ట్రెచ్ అండ్ రిలాక్స్. రిలాక్స్. ఇప్పుడే యోగ నిద్ర కాదు మిత్రులారా. ప్రాణాయామం చేసిన తర్వాత యోగ నిద్రలోకి వెళ్దాం. కాస్త ఒక 2 నిమిషాలు పూర్తిగా మీ శరీరాన్ని, మనసుని విశ్రాంతి చేయండి. ప్రశాంత ఆసనంలో 2 సార్లు దీర్ఘ శ్వాసలు, 2 నిమిషాలు విశ్రాంతి తీసుకోండి. దీర్ఘ శ్వాసలు చేస్తూ
శరీరము, మనస్సు విశ్రాంతిగా ఉండాలి. శ్వాస మాత్రం సుఖంగా మరియు దీర్ఘంగా ఉండాలి. కంటిన్యూ 2 minutes ప్రశాంతాసన. Relax your whole body from head to toes. Relax your whole body, my dear friends. Yes, my dear friends. One more time, Tadasana stretching. Interlock your hands and breathe in. Stretch, stretch, and relax. Yes. Now slowly turn your right side and up. Sit in Sukhasana, my dear friends. Sit in your comfortable posture. సో ఇక ప్రాణాయామంలో కళ్ళు మూసుకున్నారంటే ఫ్రెండ్స్ యోగ నిద్ర తర్వాత ఎండింగ్ ప్రేయర్ తర్వాత కళ్ళు తెరవాలి. ఓకేనా? అయితే ప్రాణాయామం తెలియని వారు మధ్య మధ్యలో కళ్ళు తెరిచి నన్ను చూస్తూ చేయవచ్చు. తెలిసిన వారైతే ఇంకా ఇప్పుడు కళ్ళు మూసుకుంటే ఇక ఎండింగ్ ప్రేయర్ అయిపోయేంత వరకు కళ్ళు తెరవద్దు. ఎందుకంటే అంతర్ముఖం అవ్వాలి కాబట్టి ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ లెవెల్స్ ఆ ప్రాక్టీస్ ఎంత జాయ్ఫుల్గా ఉంటుందో మీరు ఈరోజు ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతారు కానీ. సో ఫ్రెండ్స్ మీరు ఇందాక తెచ్చుకున్న క్లాత్ కూడా మీ చెయ్యికి దొరికే విధంగా అందుబాటులో పెట్టుకోండి. ఓకేనా? రైట్. సో ఈరోజు ఈ వారం అంతా మనం చేస్తున్న ఒక ప్రాణాయామం ఉజ్జాయి ప్రాణాయామం. ఎవరికైతే ఉజ్జాయి ప్రాణాయామం తెలుసో మీరు స్టార్ట్ చేయండి. ఉజ్జాయి ప్రాణాయామం థ్రోట్ బ్రీతింగ్ టెక్నిక్, నాడి శోధన కాదు. అలాగే ఎవరికైతే తెలియదో నేను ఒక్కసారి చెప్తాను చూడండి. ముక్కుతో శ్వాస తీసుకోవాలి, ముక్కుతోటే వదలాలి, నోరు తెరవకూడదు. కానీ గొంతు దగ్గర ప్రెజర్ ఇస్తూ శ్వాస తీసుకోవాలి లోపలికి. అప్పుడేమవుతుంది? గురక శబ్దం లాగా వస్తుంది ఇలా. ఇది ఇన్హేల్, నేను బ్రీత్ ఇన్ చేస్తున్నాను. అలాగే బ్రీత్ అవుట్ చేసేటప్పుడు హిస్సింగ్ సౌండ్ వస్తుంది. కానీ అది చాలా రోజుల సాధనలో వస్తుంది. బట్ మీకు ఎలా వస్తే అలా చేయండి ఈ విధంగా. ఇది. సో మీకు ఎలా వస్తే అలా చేయండి, ఎలా అర్థమైతే అలా చేయండి, ఏం పర్వాలేదు.
గొంతు దగ్గర గురక శబ్దం చేస్తూ శ్వాస తీసుకోవాలి. హిస్సింగ్ శబ్దం చేస్తూ శ్వాస వదలాలి. ముక్కుతోటే శ్వాస నడుస్తాయి, నోరు తెరవకూడదు. ముద్ర ఆకాశ ముద్ర పెట్టాలి. దిస్ ఇస్ ఆకాశ ముద్ర. ఎస్, మధ్యలో వేలు. రైట్, నవ స్థితి. కమాన్, లెట్స్ గో ఫర్ ఉజ్జయి ప్రాణాయామ. Continue. Relax, my dear friends. ఈ ఉజ్జయి ప్రాణాయామము, దీని పేరులో ఉంది మిత్రమా, ఓటమి ఎరగనటువంటిది, ఎల్లప్పుడూ జయాన్ని ప్రసాదించేది, విజయాన్ని ప్రసాదించేది ఉజ్జయి ప్రాణాయామం. అంటే ఫ్రెండ్స్, గొంతు దగ్గర ఉండేటువంటి విశుద్ధి చక్రం గనుక బాగుంటే మన బుద్ధి, మన మనస్సు అన్నీ చాలా బాగుంటాయి, క్లారిటీగా ఉంటాయి అండ్ కాన్ఫిడెంట్గా ఉంటాయి. అలాగే శరీరంలోని జీవక్రియలన్నీ బాగుంటాయి. ఎందుకంటే మనం తినే ఆహారమైనా, తాగే నీరైనా, పీల్చే శ్వాస అయినా ఈ గొంతు నుంచే లోపలికి వెళ్ళాలి. కాబట్టి అక్కడే గేట్ దగ్గరే వాటిని ప్యూరిఫై చేసేటువంటి అద్భుతమైన చక్ర విశుద్ధి చక్ర, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. సో అలాంటి విశుద్ధి చక్రాన్ని
హెల్తీగా చేసేటువంటి సూపర్ ప్రాణాయామ ఉజ్జయి ప్రాణాయామ. Now, let's go for 3 times Bhastrika Pranayama, my dear friends. సో భస్త్రిక గురించి మీ అందరికీ తెలుసు. వెరీ పవర్ఫుల్ ప్రాణాయామ. సో మెడ భుజాల నొప్పి ఉన్నవారు చేతుల కదలిక లేకుండా, కేవలం చేతుల మూమెంట్ లేకుండా ఫుల్ బ్రీత్ ఇన్ బ్రీత్ అవుట్ చేయవచ్చు. ఏ ఇబ్బంది లేని వారు ఫుల్ బ్రీత్ ఇన్ హ్యాండ్స్ అప్, ఫుల్ బ్రీత్ అవుట్ హ్యాండ్స్ బ్యాక్ చేయాలి. బట్ మాక్సిమం బ్రీత్ ఇన్, మాక్సిమం బ్రీత్ అవుట్ చేయాలి. కంటిన్యూ. స్టార్ట్. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Full breathe in. Antar Kumbhak. Hands down. Hold the breath. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. Deep breathe in, breathe out. టెన్ సెకండ్స్ హోల్డింగ్ చేయలేకపోతే కనీసం 5 సెకండ్స్ అయినా చేయండి. నో ప్రాబ్లం. దీర్ఘ శ్వాసలు. కళ్ళు తెరవద్దు మిత్రులారా. దీర్ఘ శ్వాసలు. సెకండ్ టైం భస్త్రిక స్థితి అండ్ స్టార్ట్. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Full breathe in. Antar Kumbhak. Hands down. Hold. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. కళ్ళు తెరవద్దు. అంతర్ముఖం అవ్వాలి. మన శరీరంలో ప్రాణశక్తి మనకు చేస్తున్నటువంటి మేలు, ప్రయోజనం మన జీవిత కాలంలో మనం చేసుకోలేం మిత్రమా. మన శరీరాన్ని అణువణువున రక్షిస్తూ, మనస్సుని, ప్రాణాన్ని రక్షిస్తూ ఉంది ఈ ప్రాణం మిత్రమా. అలాంటి ప్రాణాన్ని పెంపొందించుకొని శక్తివంతంగా మార్చుకునే ఒక అద్భుతమైన ప్రాణాయామమే భస్త్రిక. ఇట్స్ a very powerful pranayama practice, my dear friends. One more time. Bhastrika, start. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Full breathe in. Antar Kumbhakam. Hold hands down. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax.
అబ్జర్వ్ ద ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ప్రాణ. మన శరీరంలో ప్రాణశక్తి యొక్క ప్రాధాన్యతని అనుభూతి చెందండి ఫ్రెండ్స్. ఈ ప్రాణమే గనుక సరిగ్గా ఉంటే శరీరంలోని ప్రతి కణం ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుంది, ఎంత హెల్తీగా ఉంటుంది ఆలోచించండి. రిలాక్స్. శరీరాన్ని పూర్తిగా విశ్రాంతి చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇక కళ్ళు తెరవకుండానే మెల్లగా మీ యొక్క లెగ్స్ని ముందుకు స్ట్రెచ్ చేయండి. మీ యొక్క లెగ్స్ని ముందుకు స్ట్రెచ్ చేసి లెగ్స్ని ఫ్రీ చేసుకోండి. కళ్ళు తెరవద్దు. లెగ్స్ని ఫ్రీ చేసుకోండి. పిల్లోస్ తీసేయండి. కావాలంటే తల కింద పిల్లో పెట్టుకోవచ్చు. నౌ స్లోలీ లై డౌన్ ఇన్ ప్రశాంతాసన. కళ్ళు తెరవకుండానే ఇక చక్కగా అందరూ ప్రశాంతాసనంలోకి వెళ్ళండి. ప్రశాంతాసనంలోకి వెళ్ళి మళ్ళీ ఒకసారి తాడాసన స్ట్రెచింగ్ చేయండి. ఈ రెండు చేతుల్ని ఇంటర్లాక్ చేసి దీర్ఘంగా శ్వాస తీసుకుంటూ హోల్ బాడీ స్ట్రెచ్ చేయాలి. టోటల్ బాడీ, కాళ్ళు, చేతులు, నడుము, స్పైన్, మొత్తం బాడీని స్ట్రెచ్ చేయాలి. రిలాక్స్. రిలాక్స్. ఇప్పుడు మీరు తెచ్చుకున్న క్లాత్ని మీ కళ్ళ పైన కప్ చేయండి. నౌ cover the small cloth on your eyes and just hold the cloth properly. And don't cover entire the face, my dear friend. Just eyes only. కేవలం కళ్ళు మాత్రమే కప్ చేయండి. అందరూ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ప్రతి ఒక్కరూ హాయిగా ప్రశాంతాసనంలోకి వెళ్ళండి. ఈరోజు మనం ఒక కొత్త యోగ నిద్ర చేస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు మనం చేసే యోగ నిద్రతో మీలో ఉన్న ఎన్నో సందేహాలకి సమాధానం దొరుకుతుంది. ఈరోజు మనం చేసే యోగ నిద్రలో ఎన్నో సమస్యలకి సమాధానం దొరుకుతుంది. కాబట్టి మనస్ఫూర్తిగా, శ్రద్ధగా, జాగ్రత్తగా చేయండి. నిద్రపోతే మిస్ అయిపోతారు ఫ్రెండ్స్. కాబట్టి ఈరోజు మనము సప్తధాతు యోగ నిద్ర చేస్తున్నాం మిత్రులారా. సో సప్తధాతు అంటే మన శరీరాన్ని ఆరోగ్యంగా, బలంగా తీర్చిదిద్దేటువంటి 7 ధాతువులు, 7 పోషక విలువలన్నమాట. వీటిని ద ఫండమెంటల్ టిష్యూస్ ఆఫ్ ద బాడీ అని అంటారు. రిలాక్స్ యువర్ హోల్ బాడీ. ఇక మధ్యలో లేవడం, సో డిస్టర్బ్ అవ్వడం చేయకూడదు. నేను మిమ్మల్ని ఒక వైపుకు తిరిగి లేచి కూర్చొని ఎండింగ్ ప్రేయర్ చేసేంత వరకు కళ్ళు తెరవకుండా నేను చెబుతున్న ప్రతి మాటని మీ మనస్సు లోతుల్లోకి తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేయండి. ముందుగా శరీరాన్ని, మనస్సుని, శ్వాసని పూర్తిగా విశ్రాంతి చేయండి ఫ్రెండ్స్. రిలాక్స్ యువర్ హోల్ బాడీ. రిలాక్స్ యువర్ హోల్ బాడీ. Head to toes relax. ఈ మన శరీరం పంచభూతాలతో ఏర్పడిందన్న విషయం మనందరికీ తెలుసు మిత్రులారా. అలాగే పంచభూతాలతో ఈ శరీరం ఏర్పడినప్పటికీ వాటిని పోషణ నిమిత్తం 7 రకాల ధాతువులు, 7 types of fundamental tissues which are very needed to everyday nourishment and
developing our body for all the aspects of the human body and mind, my dear friends. అన్ని రకాలుగా మనల్ని ప్రతిరోజు సృష్టిస్తుంది, నిర్మాణం చేస్తుంది ఈ సప్తధాతువులు. సో మీలో సప్తధాతువులు తెలిసిన వారు ఉండొచ్చు. అలాగే ఈ రోజే మొదటిసారిగా వింటున్న వారు కూడా ఉండవచ్చు. బట్ డోంట్ వరీ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. సో సప్తధాతువులు ఎలా తయారవుతాయి అంటే మనం తినే ఆహారం నుంచి తయారవుతాయి. ఈ సప్తధాతువులకి ఆధారం మనం తీసుకునే ఆహారం. కాబట్టి ఇప్పుడు మన శరీరం లోపటికి ప్రయాణం చేస్తాం ఫ్రెండ్స్. ఒక్కసారి ఆలోచించండి. మనం తినే ఆహారం ముందు జీర్ణరసంగా మారుతుంది. ఆహారం జీర్ణరసంగా మారుతుంది. అంటే జీర్ణమైనటువంటి ఒక రస ఫామ్లో ఉంటుంది. ఇక ఈ జీర్ణరసం నుంచి మొట్టమొదటి టిష్యూ ఆర్ సప్తధాతులో మొదటి ధాతు రసధాతు ఏర్పడుతుంది. The first fundamental tissue name of the tissue is రసధాతు. అంటే మనం తిన్న ఆహారం నుంచి ఈ రసం ఏర్పడి రసం ఏం చేస్తుంది? మన బ్లడ్లో ఉన్నటువంటి ప్లాస్మా అండ్ లింఫ్ని తయారు చేస్తుంది ఈ యొక్క రసధాతు. ఇప్పుడు చూడండి మిత్రమా, రక్తంలో ఉండేటువంటి 30% ఆఫ్ ప్లాస్మా అండ్ లింఫ్ సిస్టమ్, బ్లడ్లో ఉండేటువంటి లింఫ్ సిస్టమ్, ఇవి ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అంటే మన రసధాతు ఆరోగ్యంగా ఉండాలి. అయితే ఈ యొక్క ప్లాస్మా అండ్ లింఫ్ బాగులేకపోతే అనేక రకమైనటువంటి అనారోగ్య సమస్యలు వస్తాయి మిత్రమా. మరి వాటిని బాగు చేసేది ఎవరు? రసము. మరి ఆ రసాన్ని ఆరోగ్యంగా తయారు చేసేది ఎవరు? మనం తీసుకునే ఆహారం. అందుకే మనం కొన్ని సంవత్సరాల నుండి ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అంటే ప్రాణాహారం, బలాహారం తప్పకుండా తీసుకోండి అని చెబుతూ వస్తున్నాం. కాబట్టి ఈ రసధాతు ఏం చేస్తుంది? మన బ్లడ్లోని ప్లాస్మాని, లింఫ్ ఫ్లూయిడ్ని హెల్దీగా తయారు చేస్తుంది. సో రిలాక్స్ యువర్ ప్లాస్మా అండ్ లింఫ్ ఇన్ యువర్ బాడీ. మన శరీరంలోని ప్లాస్మాని అలాగే లింఫ్ని విశ్రాంతి చేయండి. రిలాక్స్. ఈ ప్లాస్మా అండ్ లింఫ్ ఎందుకు ఉపయోగపడతాయో తెలుసా మిత్రమా? రక్తం సాఫీగా ఫ్లో అవ్వడానికి ఈ లింఫ్ అండ్ ప్లాస్మా ఉపయోగపడతాయి. ప్రతి సెల్ని న్యూట్రియంట్గా నరిష్ చేస్తూ హైడ్రేట్ చేసేటువంటి పని ఈ ప్లాస్మా అండ్ లింఫ్ చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. మరి ఇంత ఫండమెంటల్ ఫంక్షన్ చేసేటువంటి మొదటి ధాతు ఆరోగ్యంగా లేకపోతే మిగిలిన ధాతువులన్నీ పడిపోతాయి ఫ్రెండ్స్. అందుకే మొదటి ధాతు చాలా బాగుండాలి. రిలాక్స్ యువర్ రసధాతు. రిలాక్స్. ఇక ఈ రసధాతు రెండవ ధాతు, ద సెకండ్ టిష్యూగా మారుతుంది మిత్రమా. ద సెకండ్ ధాతు ఈజ్ రక్త. రక్త మీన్స్ బ్లడ్, స్పెషల్లీ RBC, my dear friends. Blood. So the first dhatu is rasa. Then the rasa is converting into rakta.
So relax your blood, my dear friends. Relax your rakta. సో ఈ రక్తం ఏం చేస్తుంది మిత్రమా? వైటాలిటీని, జీవశక్తిని ప్రతి కణానికి అందజేస్తుంది త్రూ ఆక్సిజనేషన్, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. మనం తీసుకునే శ్వాస ద్వారా అందులో ఉన్నటువంటి ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్స్ ని రక్తం తీసుకొని వెళ్ళి ప్రతి శరీరానికి అందించి జీవక్రియలకు సహాయపడుతుంది. మరి మొదటి ధాతు రసమే బాగలేకపోతే రక్తము కూడా బాగుండదు మిత్రమా. అలాగే మొదటి ధాతు రసము బాగుంటే రక్తము చాలా బాగుంటుంది మిత్రులారా. సో రిలాక్స్ యువర్ సెకండ్ ధాతు, రిలాక్స్ యువర్ రక్త. ఎందుకంటే శరీరంలోని ప్రతి అణువుకి, కణానికి, ప్రతి అవయవానికి రక్తమే జీవాన్ని అందిస్తుంది. ఈ రక్త సరఫరా గనక శరీరంలో ఏ భాగంలో తగ్గిపోతుందో ఆ భాగం చచ్చిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. అంత ప్రమాదం. సో రిలాక్స్ యువర్ రక్త ధాతు, రిలాక్స్. రిలాక్స్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. ఇలా మన శరీరంలోని సప్తధాతువులు ఒకదాని మీద ఒకటి, ఒకదాని మీద ఒకటి ఒక చైన్ సిస్టమ్గా ఆధారపడి ఉంటాయి కాబట్టి ఒకటి ఇబ్బంది పడితే మిగతా అవన్నీ ఇబ్బంది పడతాయి మిత్రులారా. కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి. మన సప్తధాతుల్ని మనమే ఆరోగ్యంగా కాపాడుకోవాలి. ఇక మూడవ ధాతు మాంస, మాంసధాతు, which means muscle. The third fundamental tissue saptadhatu is muscle, my dear friends. సో ఈ మజిల్ ఏం చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్? మన బాడీకి కవరింగ్ చేస్తుంది. అలాగే స్కెలిటల్ సిస్టమ్ని, అంటే మన ఎముకలని బలంగా, పటుత్వంగా కాపాడుతూ మనకొక స్ట్రక్చర్ ఇవ్వడంలో, మనకొక షేప్ ఇవ్వడంలో, అలాగే ఎనర్జీని ఇవ్వడంలో, శక్తిని ఇవ్వడంలో, అలాగే మన పనులు మనం చేసుకోవడంలో, అలాగే ప్రతి మూమెంట్లో, పడుకోవడంలో, కూర్చోవడంలో, లేవడంలో, ప్రతి మూమెంట్లో లైఫ్ అంతా మనల్ని కాపాడుతూ వస్తుంది మజిల్, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. అలాంటి మజిల్ని విశ్రాంతి చేయండి. రిలాక్స్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, రిలాక్స్. మరి మజిల్ హెల్తీగా ఉండాలంటే దీనికంటే ముందు ధాతు అయినటువంటి రక్తం బాగుండాలి. మరి రక్తం బాగుండాలంటే దానికంటే ముందున్నటువంటి రస ధాతు బాగుండాలి. అప్పుడే మజిల్ బాగుంటుంది, మజిల్ ఫంక్షన్ బాగుంటుంది. సో ఎవరికైతే మజిల్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో మజిల్ దగ్గర ట్రీట్మెంట్ చేస్తే ఏ లాభం ఉండదు ఫ్రెండ్స్. రక్తంలో ట్రీట్ చేయాలి, రసంలో ట్రీట్ చేయాలి, తినే ఆహారంలో ట్రీట్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. రిలాక్స్, రిలాక్స్. Now, the next and fourth dhatu is medha. Medha. So which means fat and adipose tissue, my dear friends. Fat and adipose tissue.
సో ఇది ఏం చేస్తుంది మిత్రమా? బ్లడ్‌కి ఏ విధంగా అయితే ప్లాస్మా అండ్ లింఫ్ సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటాయో బ్లడ్ ఫ్లో చేయడానికి, బ్లడ్ ఫంక్షన్ కావడానికి, అదే విధంగా మన శరీరంలోని ప్రతి కణము, ప్రతి ఆర్గాన్, ప్రతి జాయింట్ స్మూత్‌గా ఫంక్షన్ అవ్వడానికి కావలసినటువంటి లూబ్రికేషన్‌ని డెవలప్ చేసేది ఫ్యాట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. ఇన్ని రోజులు ఫ్యాట్ అనగానే మనకొక దురభిప్రాయం, చెడు అభిప్రాయం, నెగెటివ్ థాట్ ఉండేది. అది చాలా తప్పు మిత్రమా. ఈ సప్త ధాతువుల్లో ఏ ఒక్క ధాతువు తగ్గిపోయినా, సరిగ్గా పనిచేయకపోయినా ఆరోగ్యం దెబ్బతింటుంది ఫ్రెండ్స్. కాబట్టి ఫ్యాట్ ఏం చేస్తుంది మిత్రమా? లూబ్రికేట్ టు ద సెల్, టు ద ఆర్గాన్, టు ద జాయింట్, టు ద సిస్టమ్ ఆఫ్ ద బాడీ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. చాలా మంది నా మోకాళ్ళు అరిగిపోతున్నాయి, గుజ్జరిగిపోతుంది అని బాధపడుతూ ఉంటారు మిత్రమా. మరి డ్రై ఫ్రూట్స్ డ్రై ఫుడ్, ఆయిలీ ఫుడ్, డ్రై ఫుడ్, నీరు శాతం లేనటువంటి ఫుడ్ తింటున్నటువంటి వారికి మరి డ్రై అవ్వకపోతే ఏమవుతాయి మిత్రమా జాయింట్స్? ఆలోచించండి. మనం తింటున్న ఆహారంలో నీటి శాతం ఉందా? దాహాన్ని పెంచేవి, ఘాటు కారాన్ని పెంచే ఆహారాలను తీసుకుంటూ ఉంటే మరి ఫ్యాట్ ఎలా డెవలప్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్? అందుకే మన పూర్వీకులు స్వచ్ఛమైన ఆవు నెయ్యిని భోజనంలో తప్పకుండా వాడేవారు ఫ్రెండ్స్. ఫర్ హెల్దీ ఫ్యాట్, ఫర్ గుడ్ ఫ్యాట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. కానీ అసలు ఫ్యాట్ ఎక్కడి నుంచి తయారవ్వాలి? మజిల్ నుంచి తయారవ్వాలి ఫ్రెండ్స్. కాబట్టి మీ ఫ్యాట్ని విశ్రాంతి చేయండి. ఇప్పటి వరకు మీ శరీరంలో ఉన్న ఫ్యాట్ టిష్యూస్ని ఇక ముందు హెల్దీగా తయారు చేసే ప్రయత్నం చేయండి. రిలాక్స్, రిలాక్స్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. సో ఎవరికైతే లూబ్రికేట్ లేదో, జాయింట్స్ కానీ, మజిల్స్ కానీ, సెల్స్ కానీ సరిగ్గా పనిచేయట్లేదు, వారందరికీ కావాల్సింది ఫ్యాట్ అయితే ఆ ఫ్యాట్ని డైరెక్ట్గా తీసుకోవడం తప్పు మిత్రులారా. శరీరమే తయారు చేసుకోవాలి. ఈ విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి, లైఫ్ టైం గుర్తుపెట్టుకోండి. మనకి ఏ ధాతువు కావాలో ఆ ధాతువుని డైరెక్ట్గా మనం అందిస్తే అది పాయిజన్గా మారుతుంది ఫ్రెండ్స్. మనం ఇచ్చే ఆహారంలో నుంచి మన శరీరమే తయారు చేసుకోవాలి. అలాంటి ఆహారాన్ని మనం ఇవ్వాలి. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి మిత్రులారా. Now, the fifth fundamental tissue or fifth saptadhatu is Asthi. Asthi means bone, the very powerful structure in our body, my dear friends. మనం పోయిన తరువాత కూడా కొన్ని వందల సంవత్సరాలు కూడా నిలబడేటువంటి అద్భుతమైన ఒక టిష్యూ బోన్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. మరి అంత స్ట్రాంగ్ టిష్యూ మన బాడీలో ఎలా తయారవుతుంది ఫ్రెండ్స్? ఎంత అద్భుతం ఇది, ఒక్కసారి ఆలోచించండి. బికాస్ మన యొక్క మేధ ఎంత హెల్దీగా ఉంటే ఆ మేధాలో నుంచి ఈ బోన్ తయారవుతుంది ఫ్రెండ్స్. మరి మేధ బాగాలేకపోతే బోన్ ఎలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్? బోన్స్ అరిగిపోతున్నాయని బోన్స్ కి మందులేస్తున్నాం. వేయాల్సింది బోన్ కి కాదు మిత్రమా, ఫ్యాట్ కి. మరి ఫ్యాట్ బాగుండాలంటే ఏం చేయాలి? ఎస్, మజిల్ బాగుండాలి. మరి మజిల్ బాగుండాలంటే ఏం చేయాలి? బ్లడ్ బాగుండాలి. మరి బ్లడ్ బాగుండాలంటే ఏం చేయాలి? రస బాగుండాలి, ప్లాస్మా అండ్ లింఫ్ బాగుండాలి. రిలాక్స్ యువర్ బోన్. అసలు బోన్సే లేకపోతే మనం ఎలా నిలబడగలుగుతాం ఫ్రెండ్స్? బోనే లేకపోతే మనం ఎలా కూర్చోగలుగుతాం, ఎలా పని చేసుకోగలుగుతాం? కదలలేం మిత్రులారా.
ఒక మట్టి ముద్దలాగా ఉండిపోతాం మిత్రులారా మన బోనే లేకపోతే. మరి ఇంత పవర్ఫుల్, ఇంత స్ట్రాంగ్ అండ్ స్ట్రెంగ్త్ ఈ బోన్ని తయారు చేసేటువంటి ఈ శరీరానికి మనమేమిస్తున్నాం మిత్రులారా? మన కోసం ఈ శరీరం తనను తాను ఇంత హెల్దీగా, స్ట్రాంగ్‌గా తయారు చేసుకుంటూ ఉంటే, మనమేమో బోన్‌ని కూడా పూర్తిగా పాడయ్యేంతటువంటి ప్రమాదకరమైన ఆహారాన్ని తీసుకుంటున్నామే. ఎవరు చేస్తున్నారు మిత్రమా మనకు నష్టం? ఎవరు హాని చేస్తున్నారు మిత్రమా మనకి? ఆలోచించండి. సో, బోన్‌ని రిలాక్స్ చేయండి. బోన్‌ని రిలాక్స్ చేయండి. రిలాక్స్. Relax your bone. Then the sixth Saptadhatu, the sixth dhatu is Majja. Majja means bone marrow or naru, my dear friends. Nerve tissue. Bone marrow tissue and nerve tissue. సో మనకు తెలుసు మిత్రమా, బోన్ మ్యారో అండ్ నరు యొక్క ఫంక్షన్స్ మన శరీరానికి శక్తిని అందిస్తాయి. అలాగే శరీరంలో కమ్యూనికేషన్ని చేసేటువంటి ఫంక్షన్ మన నర్వస్ సిస్టమ్ మిత్రమా. నేచర్కి మనకి సెన్సెస్కి బ్రెయిన్కి ఆర్గాన్స్కి ప్రతి ఫంక్షన్కి కమ్యూనికేట్ చేసేటువంటి ఒక అద్భుతమైన సిస్టమ్ని తయారు చేసేటువంటి ధాతు మజ్జ. మజ్జ ధాతు, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు చెప్పండి మిత్రులారా, బోన్ మ్యారోకి కానీ, బోన్ డెన్సిటీకి కానీ, నర్వస్ సిస్టమ్కి కానీ, న్యూరో డిజార్డర్స్ కానీ వస్తున్నాయంటే దానికి కారణం ఏంటి? మజ్జ ధాతు ఆరోగ్యంగా లేదు. మజ్జ ధాతు ఆరోగ్యాన్ని కోల్పోతుంది అని గుర్తుపెట్టుకోండి మిత్రులారా. రిలాక్స్. రిలాక్స్ యువర్ మజ్జ ధాతు, bone marrow and nerve tissue, my dear friends. Relax your marrow. Relax your nerve, my dear friends. Relax. Relax. And finally, the Sapta Dhatu, the seventh Dhatu is Shukra or Anda. Up to sixth Dhatus in male and female converts in the same pattern, my dear friends. 6 ధాతువులుగా ఆడవారిలోను మగవారిలోను ఒకే రకంగా తయారవుతాయి. ఇక 7వ ధాతు పరిణామం ఆడవారిలో అండంగా, మగవారిలో శుక్రంగా తయారవుతుంది మిత్రమా సప్తధాతు. ఇట్ ఈస్ ఫర్ రీప్రొడక్టివ్, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. సో రీప్రొడక్షన్ అంటే కేవలం పిల్లల్ని కనడం మాత్రమే కాదు మిత్రమా, మన శరీరంలో ప్రతి కణము మళ్ళీ రీజనరేట్ అవ్వాలి. అలాంటి రీజనరేట్ చేసేటువంటి ఎబిలిటీని, ఎనర్జీని ఇచ్చేది ఈ యొక్క శుక్ర లేదా అండధాతు, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. సో ద రీప్రొడక్షన్ ఆర్ రీజనరేషన్ ఆర్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ని డెవలప్ చేసేది, బలంగా తయారు చేసేది ఈ శుక్రధాతు, అండధాతు, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. మరి మన శరీరంలో శక్తి, ఇమ్యూనిటీ ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి మిత్రమా? బోన్ మ్యారో అండ్ నర్వ్ నుంచి వస్తాయి మిత్రమా. ఇలాగ మన శరీరంలోని ఒక్కొక్క ధాతువు మరొక ధాతువు నిర్మాణానికి తోడ్పడుతుంది. తద్వారా శరీరం నిర్మాణం అవుతుంది. అలాగే ఒక్కొక్క ధాతువు బలహీనపడితే మిగతా ధాతువులన్నీ కూడా బలహీనంగానే తయారవుతాయి మిత్రమా. అందుకే గుర్తుపెట్టుకోండి, మన శరీర నిర్మాణానికి, మన ఆరోగ్యాన్ని పరిరక్షించుకోవడానికి ఈ సప్త ధాతువులు ఆరోగ్యంగా ఉండడం అత్యంత అవసరం మిత్రమా, అత్యావశ్యకమైనటువంటిది. మరి అలాంటి ఈ సప్త ధాతువులని
ఆరోగ్యంగా చేసేది ఎవరు మిత్రమా? మనం తినే ఆహారం, మనం తీసుకునే ప్రాణం మిత్రమా. ఆ ప్రాణమే సరిగ్గా లేకపోతే ఈ ఆహారము, ఈ సప్తధాతువులు ఏవి కూడా ఉండవు మిత్రులారా. So relax your entire body. Our body is nothing but this Sapta Dhatus, and Sapta Dhatus is nothing but from the five elements, and the five element energies are nothing but from the prana, and prana is everything, my dear friends. Prana is everything, my dear friends. అందుకే మన జీవితంలో ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అంటే మన ప్రాణము, మన ఆహారము ఈ రెండు బాగుండాలి. అందుకోసమే మిత్రులారా, ప్రాణం బాగుండాలంటే యోగము మరియు ప్రాణాహారము, మరి అలాగే మన దేహం బాగుండాలి అంటే, ఆరోగ్యం బాగుండాలి అంటే మన ఆహారము బలాహారాన్ని తప్పకుండా తీసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. రిలాక్స్, రిలాక్స్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. మళ్ళీ ఒకసారి దీర్ఘ శ్వాసలు చేయండి ఫ్రెండ్స్. 3 times take a deep breath in, breathe out. Deep breath in, breathe out. రిలాక్స్. ఇప్పుడు మెల్లగా మీ శరీరంలోని ప్రతి భాగాన్ని కదిలించండి మిత్రులారా. కళ్ళు తెరవద్దు. మెల్లగా మీ పాదాలని, మీ కాళ్ళని మెల్లగా gently move your feet and legs, and gently move your hands, and gently move your head to the right and left, and gently move your body, whole body and spine, little right and left. Relax. Now, let us go for again Tadasana stretching. Interlock your hands and breathe in. Stretch your whole body. Stretch, stretch, and relax. రిలాక్స్. ఇప్పుడు మీ కళ్ళ మీద ఉన్న క్లాత్ తీసేయండి, కానీ కళ్ళు తెరవద్దు మిత్రులారా. ప్లీజ్ కీప్ యువర్ ఐస్ క్లోజ్డ్. జస్ట్ రిమూవ్ ద క్లాత్ ఓవర్ యువర్ ఐస్ and turn your right or left side, my dear friends. So mostly turn your right side and stay there. Stay there. Keep your right hand under your head. After turning your right side, a few seconds, relax. Stay there at your right side. And take a deep breath in, breathe out. Deep breath in, breathe out. Relax, my dear friends. Relax. Then with the left hand support, slowly up and sit in Sukhasana. Sit in Sukhasana. Keep your eyes closed. Now observe yourself, my dear friends. ఇప్పుడు మిమ్మల్ని మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. మన శరీరంలో మన శరీరాన్ని నిర్మిస్తున్నటువంటి, మన ఆరోగ్యాన్ని పునర్నిర్మిస్తున్నటువంటి ఈ సప్త ధాతువులను మన జీవితంలో మరి ఆరోగ్యంగా కాపాడుకుంటూ వస్తున్నామా? మన సప్త ధాతువులని ఆరోగ్యంగా కాపాడుకుంటున్నామా? ఆలోచించండి మిత్రులారా. ఇక నుంచైనా, ఈ రోజు నుంచైనా, ఈ సంవత్సరం నుంచైనా, ఈ నూతన సంవత్సరంలోనైనా మనము ఈ రోజు నుంచి మన ఈ సప్తధాతులని మనం ఏం తింటున్నా, మనం ఏం త్రాగుతున్నా సరే, మనం తినే పదార్థం, మనం తాగే పదార్థం ఏవైతే ఉన్నాయో అవి నా సప్తధాతువులని ఆరోగ్యంగా నిర్మిస్తున్నాయా లేదా ఆరోగ్యానికి హాని చేస్తున్నాయా అనేటువంటి విచక్షణతో మనం ఈ రోజు నుంచి ప్రవర్తించాలని నేను ప్రతి ఒక్కరిని
ప్రత్యేకంగా కోరుకుంటున్నాను మిత్రులారా. అలాగే మన పిల్లల భవిష్యత్తు, అలాగే మన కుటుంబ భవిష్యత్తు కేవలం ఆరోగ్యం మీద మాత్రమే ఉంది మిత్రులారా. అది యోగ మీద మాత్రమే ఉంది. యోగ సాధన మీద ఉంది మిత్రులారా. ఆలోచించండి. అలాగే ఒక్క విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి మిత్రులారా. ప్రేమ అంటే అడిగిందల్లా ఇవ్వడం కాదు మిత్రులారా. దయచేసి తల్లిదండ్రులు అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి. ప్రేమ అంటే అడిగిందల్లా ఇవ్వడం ప్రేమ కాదు మిత్రమా. ఏది అవసరమో దాన్ని ఖచ్చితంగా ఇవ్వడమే ప్రేమ అంటే. అందులో క్రమశిక్షణ కూడా ప్రేమే మిత్రమా. ఆలోచించండి. Let us go for ending prayer, my dear friends. Hands in Namaskar Mudra. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु. लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु. लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु. Then gently rub your palms and massage your whole body from forehead, eyes, ears, neck and throat, shoulders and hands, stomach, sides, back, and both legs till your feet. Again rub your palms and gently cup your eyes. కప్ చేసి మీ రెండు కనుబొమ్మల మధ్యలో ఒక్కసారి మీ మనస్సుని కేంద్రీకరించండి మిత్రమా. మన మనస్సు ఎంత ప్రశాంతతని పొందుతుంది చూడండి మిత్రులారా. ఇక మెల్లగా మీ రెండు అరచేతుల్ని చూస్తూ మీ కళ్ళు తెరవండి. శుభోదయం మిత్రులారా. ఆరోగ్యవంతమైన ప్రపంచంలోకి మీ అందరికీ స్వాగతం. నమస్తే.